Now, to find the inverse of the matrix, to find the inverse of a matrix. First, what is inverse? Suppose A into B. A is one of the matrix, B is another matrix, and multiplication of product of these two matrices is equal to suppose I, and BA is equal to again I. That is A into B is equal to B into A is equal to I. Then A is inverse of B and B is inverse of A. So therefore we can write A is equal to B inverse and B is equal to A inverse. So in this way we can define that when there is a product of two matrices is equal to suppose I, then first is the inverse of second matrix and second is the inverse of first matrix. There are two methods to find the inverse of the matrix. That is, first method is elementary transformation and second method is adjoint matrix method. Now in elementary transformation method there are again two methods. First is row transformation and second is column transformation. So first, row transformation. Find the inverse of the matrix A is equal to, suppose A is 3 by 3 matrix, elements are 3 2 6 1 1 2 and 2 2 5. Find the inverse of this A matrix by row transformation method. Very simple method. Consider A is equal to what is given 3 2 6 1 1 2 2 2 5. In row transformation, consider A into A inverse is equal to I. Then use row transformation and A becomes B matrix. A is converted to identity matrix, A inverse remain as it is, and I becomes B matrix. I into A inverse is equal to A inverse is equal to B. So in this way we find the matrix of inverse of A. Now as given A is equal to first matrix 3 2 6 1 1 2 2 2 5, it is 3 by 3 matrix. First find determinant of A is equal to, what is determinant of A? 3 into 5 minus 4 minus 2 into, again cross multiplication, 5 minus 4 plus 6 into 2 minus 2, that is 0. So 3 into 1 minus 2 into 1 plus 6 into 0. So 3 minus 2 is equal to 1. Now determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. Very simple step, find the determinant of the given matrix. If determinant is not equal to 0, then we can find the inverse of the given matrix. Means to find the inverse of the matrix, it must be a non-singular matrix. Consider A into A inverse is equal to I. So what is A? 3 2 6 1 1 2 2 2 5. This is A into A inverse is equal to I. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now each element of this matrix is converted to, like identity matrix, means suppose in general, suppose this is A11 element, A12 element, A13 element, A21 element, A22 element, A23 element, A31 element, A32 element, A33 element. So this is general 3 by 3 matrix. Suppose it is to be A. This A11 element converted to 1, then goes to A21 element, it is converted to 0, then goes to A31 element, it is converted to 0. So 1 0 0. This is the path or way to find the elements. 1 0 0. Then goes to A22 element, make here 1, goes to A12 or A32 element, make it as 0, both. Then go to A33 element, 1,
then A2 3 element as 0, A1 3 element as 0. म्हणजे काय करता येईल, जो A नावाचा मॅट्रिक्स आहे त्याला आपल्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवायचा. कशा पद्धतीने बनवायचा, पहिल्यांदा A1 1 एलिमेंटला 1 बनवा, त्याच्या खाली असलेले दोन्ही एलिमेंट नंतर 0 करा. देन गो टू A2 2 एलिमेंट, त्याला 1 बनवा, त्याच्यानंतर वर आणि खाली असलेले जे एलिमेंट्स आहेत त्यांना 0 बनवा. देन गो टू A3 3 एलिमेंट, त्याला 1 बनवायचा आणि मग उरलेले जे वर दोन एलिमेंट त्यांना 0 बनवायचं. या पद्धतीने आपण जर पाथ लक्षात ठेवलं तर आपण इन्व्हर्स ऑफ द मॅट्रिक्स फाइंड आउट करू शकतो. आता पहिला जो एलिमेंट आहे इथे A मॅट्रिक्सचा तो एलिमेंट आहे 3, सो मेक इट एज 1. नाउ चेक एलिमेंट बिलो 3, हियर 1, हियर 2, सो R1 इज इंटरचेंज विथ R2. समजा जो एलिमेंट 1 करायचा आहे त्याच्या खाली असलेले जे दोन एलिमेंट्स असतील त्यांचं ते काय एलिमेंट्स आहेत, कुठले एलिमेंट ते पहिल्यांदा चेक करा. समजा ते 1 प्रेझेंट असेल ते इंटरचेंज करून टाका. जर 1 प्रेझेंट नसेल तर काय करायचं, डिवाइड ईच अँड एव्हरी नंबर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रो बाय द गिव्हन नंबर. म्हणजे जसं 3 ला 1 करायचं तर 3 ला 3 ने डिवाइड करून टाका म्हणजे 1 होऊन जाईल. परंतु इथे 3 च्या खाली काय दिलं आहे, इथे 1 दिला आहे, म्हणून आपण काय करू, इंटरचेंज करू. सो R1 इज इंटरचेंज विथ R2. म्हणजे R1 ची रो पूर्ण R2 च्या ऐवजी जाईल, R2 ची रो पूर्ण R1 च्या ऐवजी जाईल. म्हणजे 1 1 2 ही झाली R2 रो, R1 बनली आणि R1 ची रो आहे 3 2 6 काय बनेल R2. R3 रिमेन ॲज इट इज. सो दिस इज A इनवर्स इज इक्वल टू, इथे सेम फॉर्मॅट 0 1 0 वर जाईल, 1 0 0 खाली येऊन जातील, 0 0 वर. अशा पद्धतीने हा रो इंटरचेंज होईल. फर्स्ट एलिमेंट 1 करायचा होता झाला, त्याच्या खाली उरलेले जे दोन एलिमेंट्स आहेत ते काय करायचे आहेत, 0. हा R2 चा एलिमेंट आहे, हा R3 चा एलिमेंट आहे. सो R2 चेंजेस, जो एलिमेंट 0 करायचा असेल ती रो लिहून टाका, ती रो ॲज इट इज राहील, R2 ॲज इट इज. जो एलिमेंट 0 करायचा आहे त्याचा अपोजिट नंबर, तर 3 चा अपोजिट नंबर काय आहे, -3. त्याला कधीच एकटे ठेवायचं नाही, त्याच्या सोबत काहीतरी कुठली तरी रो असायला पाहिजे. आता सेकंड रोचा एलिमेंट आहे, सो R2 चेंजेस टू R2 ॲज इट इज. जो एलिमेंट 0 करायचा आहे त्याचा अपोजिट नंबर, म्हणून 3 चा अपोजिट नंबर -3. त्याच्यानंतर आपण आता फर्स्ट कॉलम मध्ये आहोत आणि म्हणून या 3 सोबत काय लिहायचं, R1. अँड सेकंड ऑपरेशन इथे R3 चेंजेस टू, या 2 ला काय बनवायचं आहे, 0 बनवायचं आहे. कशा पद्धतीने 0 बनवता येईल, R3 चेंजेस टू, ती रो ॲज इट इज R3, 2 चा अपोजिट नंबर -2 आणि फर्स्ट कॉलम मध्ये आपण R1. परत जी रो 0 करायची असेल, त्या रोचा एलिमेंट 0 करायचा असेल, दॅट रो चेंजेस टू सेम रो, R2 चेंजेस टू R2, हियर R3 चेंजेस टू R3. जो एलिमेंट 0 करायचा असेल त्याचा अपोजिट नंबर, 3 चा 0 करायचा म्हणून -2, इथे 2 0 करायचा आहे म्हणून -2. फर्स्ट कॉलमचे एलिमेंट 0 करायचे आहेत म्हणून इथे दोन्ही ठिकाणी काय लिहायचं, R1 लिहायचं. त्याच्यानंतर दिस इज फॉर्म्युला फॉर रो 2 अँड रो 3. R1 रिमेन ॲज इट इज, सो 1 1 2 हियर 3 - 3 इज इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर 2 - 3, 2 - 3 मीन्स -1. त्याच्यानंतर 6 - 6 0 इथे 2 - 2 0, 2 - 2 0, 5 - 4 1. करस्पॉन्डिंग जे काही रो एलिमेंट्स असतील आणि रो एलिमेंट्स ते तिथे व्हॅल्यू ठेवून द्यायचे आणि कॅल्क्युलेशन करायचं. त्याच्यानंतर A into A inverse, first row as it is 0 1 0. Now second row, R2 changes to R2 minus 3 times R1, so 2 1 minus 3 into 0 ये 1, 0 minus 3 into 1 minus 3, 0 minus 0 0. इकडे R3 changes to R3 minus twice R1, so 0 minus 2 into 0 0, 0 minus 2 into 1 minus 2, 1 minus 2 into 0, 1 minus 2 into 0 is 1. अशा पद्धतीने हे ट्रान्सफॉर्मेशन. Now first element is 1, second element is 0, third element is 0. Now this middle element must be 1. आता हा किती आहे, -1, म्हणून काय करू आपण, याला मायनस ने मल्टिप्लाय करून टाकू. सो R2 चेंजेस टू -R2, R2 च्या प्रत्येक एलिमेंटला मायनस ने मल्टिप्लाय करून टाका म्हणजे आपल्याला 1 मिळतो. दिस इज 1 1 2 0 1 0 0 0 1 into A inverse is equal to 0 1 0 as it is, right? या प्रत्येकाला मायनस ने मल्टिप्लाय करा. सो -1 + 3 0 0 - 2 1 and
1 0 0 1 0. आता पुढे जायला पाहिजे या एलिमेंट मध्ये. हा एलिमेंट 1 आहे, याचं 0 बनवायचं. कसं बनवायचं? दिस इज एलिमेंट ऑफ R1 चेंजेस टू. या 1 मधून समजा हा 1 सबट्रॅक्ट झाला तर 0 होईल. सो R1 मायनस R. या दोघांचं सबट्रॅक्शन करू. सो 1 0 2 0 1 0 0 0 1. Here A inverse is equal to 0 minus of minus 1 plus 1 1 minus 3 minus 2 0 minus 1 3 0 0 minus 2 1. आता कुठला एलिमेंट राहिला? 1 0 0 झालं, त्याच्यानंतर हा 1 झाला, मग पुढे हा 0 हा 0 हा 1 ऑलरेडी मिळाला, हा 0 आहे, फक्त एकच एलिमेंट राहिला, दॅट इज एलिमेंट ऑफ R1. मेक 2 as 0. How? So very simple, R1 changes to R1 remain as it is. जो एलिमेंट 0 करायचा त्याचा अपोजिट नंबर, तुमचा अपोजिट नंबर -2. आता आपण थर्ड कॉलम मध्ये आहोत. आता थर्ड कॉलम मध्ये आपण इथे काय घ्यायला पाहिजे? R3. म्हणजे हा 1 0 0 होता, 0 1 0 0 0 1. हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स भेटला. A inverse is equal to here R1 changes to R1 minus 2 times R3. So 1 minus 2 into 0 1 minus 2 into R3 is minus 2. त्याचं कॅल्क्युलेशन is minus 2 plus 4, that is 2. त्याच्यानंतर 0 minus 2 into 1 means minus 2. असं कॅल्क्युलेशन रफली करा, ओरली करा, आणि त्याच्यानंतर जे आन्सर आहे ते लिहून द्या. -1 3 0 0 -2 1. This is the identity matrix for I into A inverse is equal to 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. So therefore A inverse is equal to, this is the matrix, inverse matrix. If we multiply this A inverse with A, we get I. म्हणजे आलेला आन्सर बरोबर आहे की चूक आहे ते सुद्धा चेक करता येते. जो गिवन मॅट्रिक्स आहे A मॅट्रिक्स, हा आलेला A इन्व्हर्स मॅट्रिक्स आहे, त्याचं मल्टिप्लिकेशन करून टाकून तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळेल. सो द आन्सर इज 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. सो दिस इज रो ट्रान्सफॉर्मेशन. सेम प्रॉब्लेम पाहायचा आपल्याला बाय युजिंग कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. आता कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये काय करायचं? सेम फॉर्मॅट अप्लाय करायचं. अशाच पद्धतीनं आपल्याला फॉर्मेशन करायचं आहे, फक्त बाय युजिंग कॉलम हे ट्रान्सफॉर्मेशन. And now in column transformation, consider A inverse into A is equal to I, identity matrix. Again find determinant of A. So determinant of A is equal to 1, which is not equal to 0, therefore A inverse exists. Now consider, हे लक्षात ठेवा, column transformation मध्ये A inverse into A is equal to I. इंटरचेंज करायचा. A into A inverse म्हणजे काय घ्यायचं? A inverse into A. So A inverse into A matrix is, what is A matrix? 3 2 6 1 1 2 2 2 5. 3 2 6 1 1 2 2 2 5 is equal to I. Now again first element becomes 3 changes to 1. How it is 3 changes to 1? Very simple, subtraction of these two columns. So write down here transformation first. Now C1 changes to C1 minus C2. 3 minus 2 is equal to 1. So C1 minus C2. So 3 minus 2 1. 1 minus 1 0. 2 minus 2 0. Column 2 remain as it is. 2 1 2. Here 6 2 5. Column 3 as it is equal to I. Identity matrix right here 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1. जवळ येईल. Identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now A into A inverse into A is equal to I. आता आपण C1 minus C2 केलं म्हणजे कॉलम चे एलिमेंट चेंज होतील. 3 minus 2 1 1 minus 1 0 2 minus 2 0. कॉलम टू कॉलम 3 as it is. सेम ट्रान्सफॉर्मेशन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स अप्लाय करा. सो 1 minus 0 1 0 minus 1 minus 1 0 minus 0 0 0 1 0 0 0 1 as it is.
तर फर्स्ट इलेमेंट 1 झाला, त्याच्यानंतर इथून पुढे जायला पाहिजे. रो ट्रान्सफॉर्मेशन होता खाली येत होतो, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन आहे आपण C2 कडे. सो मेक C2 element as 0. So C2 changes to C2. फॉर्मेशन तशाच पद्धतीने असेल. जो कॉलम चेंज करायचा आहे, ज्या कॉलमचा एलिमेंट 0 करायचा आहे तो कॉलम लिहा, तो कॉलम ॲज इट इज लिहून टाका. त्याच्यानंतर जो एलिमेंट 0 करायचा आहे तो त्याचा अपोजिट नंबर. आपण फर्स्ट रो मध्ये आहोत, त्याच्यामुळे कॉलम 1 लिहायचा, C1 हा फर्स्ट रोचा एलिमेंट आहे आणि म्हणून इथे मायनस तुमच्या जवळ काय असेल पाहिजे, C1. अँड याला आपण 0 करून टाकू. C3 चेंजेस टू C3. 6 7 -6 C1. -6 हा जो नंबर आहे तो सिंगल कधीच ठेवायचा नाही, याच्यासोबत कुठला तरी कॉलम यायला पाहिजे. सो कॉलम कोणता यूज करायचा, C1, कारण आपण हा इथे 1 केलेला आहे आणि पहिल्याच रोचे एलिमेंट आहेत म्हणून. नाउ A इनवर्स इनटू column 1 as it is. Now column 2. 2 minus 2 0. 1 minus 0 1. 2 minus 0 2. Now column 3 C3. 6 minus 6 0. 2 minus 6 into 0 म्हणजे 2s. 5 minus 6 into 0 म्हणजे 5s. Is equal to C1 as it is 1 minus 1 0. Now C2. 0 minus 2 minus 2. 1 minus of 1 minus 2 into minus 1. So 1 plus 2 3. Both are 0, so 0 as it is. त्याच्यानंतर 0 minus 2. 0 minus 2 is column C2 0 minus 2 minus 2. 1 minus of 2 into minus plus 2 म्हणजे 3 झाला, तर दोन्ही 0 0. नाव C3 minus 6 times C1. So 0 minus 6 into C1 म्हणजे -6. 0 minus 6 into minus 1 म्हणजे plus 6 झाला, that is 6. 1 minus 0 so 1. हे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इथे ठेवून द्यायचे. C3 म्हणजे 0 -6 ॲज इट इज. C1 म्हणजे याचा 1 आहे. सो 0 -6 into 1 म्हणजे -6 याचा -6. त्याच्यानंतर हा 0 आहे, -6 into C1 कॉलम आहे, -1 एलिमेंट आहे. -6 into -1 प्लस 6. त्याच्यानंतर 1 आणि 0 आहे, तर 1 -6 into 0 म्हणजे 1च आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही व्हॅल्यू ठेवायची आणि आन्सर कॅल्क्युलेट करायचा. तर पहिला एलिमेंट 1 झाला, त्याच्यानंतरचा एलिमेंट 0 झाला, तर त्याच्यानंतरचा एलिमेंट 0 झाला. आता हा C मिडल एलिमेंट 1 हा ऑलरेडी 0 आहे, इथे ऑलरेडी 1 आहे, इथे 0 म्हणजे आता कोणता एलिमेंट 0 करायचा आहे, हा एलिमेंट 0 करायचा आहे. सो दिस इज कॉलम 3 एलिमेंट. सो नाउ चेंज C3 चेंजेस टू C3 ॲज इट इज. जो एलिमेंट 0 करायचा आहे त्याचा अपोजिट नंबर -2. आता आपण सेकंड रो मध्ये आहोत, तर सेकंड रो साठी कॉलम 2 घ्यायचा. राईट हियर C2. ऍक्च्युअली इथे 1 आहे C2 मध्ये, म्हणून तो C2 घ्यायचा. तर काय होईल इथे, फर्स्ट कॉलम ॲज इट इज, सेकंड कॉलम ॲज इट इज, 0 1 2. नाउ थर्ड कॉलम 0 minus 2 into 1. C2 0 minus 0 0. 2 minus 2 0. 5 minus 4 1. Already 1 मिळाला, is equal to here C1 as it is 1 minus 1 0. C2 as it is -2 3 0. C3 changing. C3 is here -6 -2 into C2 -2. So -6 plus 4 म्हणजे -2. त्याच्यानंतर C3 6 -2 into C2 3. So 6 -6 0. त्याच्यानंतर 1 -2 into C2 is 0. So 1. अशा पद्धतीने चेंजेस. नंतर कोणता एलिमेंट आहे ना, 1 0 0 1 0 0 1 0. याला 0 करायचा. हा कॉलम 2 चा एलिमेंट आहे. सो C2 चेंजेस टू C2, अपोजिट नंबर -2. सेकंड थर्ड रो मध्ये आपण म्हणून C3. थर्ड रो चा एलिमेंट जर 0 करायचा असेल तर C3 लिहायचा. A इनवर्स इनटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू इकडे 1 -1 0.
C2 चेंजेस आहे. सो -2 इंटू याचा C3 आहे -2. सो -2 प्लस 4 म्हणजे 2. C2 is 3 -2 into C3 is 0 म्हणजे 3. C2 is 0 -2 into C3 is 1, that is -2. Column 3 is as it is -2 0 1. So in this way we got the inverse of the matrix 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. Therefore A inverse into R is equal to, this is matrix 1 2 -2. So A inverse is equal to, अशा पद्धतीने आपल्याला A inverse फाइंड आउट करता येईल. रो ट्रान्सफॉर्मेशन ॲज वेल ॲज कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. दोन्ही पद्धतीने दोन्ही ट्रान्सफॉर्मेशनचा वापर केला तर इनवर्स मात्र तोच येतो, तो काही चेंज होत नाही. फक्त रो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे रोचं ट्रान्सफॉर्मेशन, रोचं इलेमेंट आपण यूज करू शकतो. कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये कॉलमचा वापर होतो. दोघांच्याही मेथड सारखेच आहेत, सेम मेथड आहे. 1 करायचं असेल तर त्या नंबरला त्याच नंबरने डिवाइड करून टाका, 1 होऊन जातं. 0 करायचं असेल तर ज्या रोचा किंवा कॉलमचा एलिमेंट 0 करायचा आहे तो कॉलम किंवा रो ॲज इट इज लिहा. जो नंबर 0 करत त्याचा अपोजिट नंबर लिहा. समजा रो 1 चा एलिमेंट 0 करायचा असेल तर C1 लिहा, रो 2 चा एलिमेंट 0 करायचा असेल तर C2 लिहा, रो 3 चा एलिमेंट 0 करायचा असेल तर C3 लिहा. अशा पद्धतीने प्रोसेस फॉलो